नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे किछि सब्सक्राइबर प्रश्न आ तार उत्तर विषय जानिबा। वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु, बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाउछि वीडियो। अनेक आपन को तंत्र मंत्र विषय रे गुप्त रहस्य जानिबा को मिलिबो। मनोज कुमारंकर प्रश्न, श्वेतार्क गणपति साधना पई केते वर्षर अरख गछ को आनिबा को पड़िबो? नॉर्मली 3-4 वर्षर गछ यथेष्ट। से गछर मूल को विधि विधान अनुसार संकल्प नहीं पूजा करी संग्रह करी आनिकी 50,000 मंत्र जपरे सिद्ध करने को पड़े। तापर से मूर्ति उपर गणपति साधना कले भल फल दिए। आमर यू जब भी श्वेतार्क गणपति दि जाए से केवल गणपति विग्रह दि जाएनि, तासह रिद्धि सिद्धि गुटिका माला आउ श्वेतार्क गणपति 4टाक मिसेक दि जाए। नेक्स्ट आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न, डाहाणी कौन मनुष्य परी देखा जाउछंती? मु जो डाहाणी आक्रमणर फोटो पठाई सेटा आम ओडिशार नुहे, सेटा ओडिशा बाहर फोटो जड़े सब्सक्राइबर पठाई। जो डाहाणी अच्छी से कंचा डाहाणी। डाहाणी विद्या मनीष ही शिखती। प्रायतः आदिवासी अंचल रे विद्या प्रचलित। ढेंकानाल, कंधमाल, कोरापुट आदि अंचल रे आज भी लोक ये विद्या शिखुछंती। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न, एमिति कौन सी आश्रम अच्छी कि जेउठी रहीकरी साधना करा जाई पारिबो? गृहस्थरे रहीकरी साधना करिहबो। निज घरे रहीकरी साधना करिबा ही बेस्ट। नहेले भल मठ देखिकरी रहीकरी साधना करि परिबे। साधना क्षेत्र कथा जेतेबेले आम देखिबा, हमर सनातन धर्म रे 4टा वर्ण अछि, 4टा आश्रम पद्धति अछि। प्रथम हला ब्रह्मचर्य आश्रम, तापर हेउची गृहस्थ आश्रम, तापर होची वानप्रस्थ आश्रम, तापर होची सन्यास आश्रम। ये जो 4टा आश्रम दिया जाइछि, 4टा आश्रम रे ही मनुष्य रहीकरी साधना करी करी गले शेष रे मोक्ष प्राप्ति करे। आमे जदि चाहिबा कौन सी गोटे आश्रम को स्किप करी पळै जिबा, एटा ठीक नुहे। एटा शास्त्र संगत नुहे। किंबा हमर जो सनातन रो वैदिक परंपरा अछि, से वैदिक परंपरा रो उल्लंघन कहले चले। गोटे आश्रम को स्किप करी आगु को जीवा, एटा वैदिक परंपरा रो उल्लंघन। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न, भूत प्रेत झाड़ीबार गोटे पावरफुल स्वयं सिद्ध मंत्र देई हेबो कि? ये जिनिस उपरे मु ऑलरेडी वीडियो देइछि। जदि किछि करि पर नाहंती तेबे उग्रवीर महाविष्णु मंत्र जोटा अछि से वीडियो देखंतु। सेही मंत्र बल रे आपण प्रेत छड़ाई परिबे। नचेते सुदर्शन कतुरी साबर मंत्र देइछि, विष्णु झाड़र उपजिला पानी मंत्र देइछि, अनेक प्रकार रो कतुरी मंत्र देइछि। से मंत्र गुड़िकार व्यवहार करिकरी झाड़ फुंक कले किंबा काट पानी बनैकरी देले तुरंत भूत प्रेत शरीर छाड़ी चली जाती। सेगुड़ा सबू अनुभूत प्रयोग गुड़ाक। सुरेश कुमारंकर प्रश्न, शरीर को विशाल करने पई एमिति किछि उपाय अछि कुहंतु? शरीर को छोट बड़ करवा एसबू होछि उच्च कोटिर सिद्धि। एथिपई कौन सी उपाय नहीं। सिद्ध मंत्र सिद्धि करने को पड़े। निज शरीर रे पिंड ब्रह्मांड तत्व को साधिबा को पड़े। यही भली सिद्धि श्री अनुकूल चंद्र महाराज महाशय, लाहिड़ी बाबा, बाया बाबा भली सिद्ध संथ सिद्ध जोगी पुरुष ही करिपारथिले। ये सबू आम भली साधारण लोकों पाखे संभव नुहे। एथिपई जोग जन्मा पुरुष हितवा आवश्यक। तेणु ये सबू भूली जिबाटा ही उचित। ए भलिया सिद्धि भूली जिबा ही उचित। बलराम नायकंकर प्रश्न, गौरी शंकर माला मिलिबो केउठी? बलराम बाबू, गौरी शंकर रुद्राक्ष एते एक्सपेंसिव जे कहि हबनी। गोटिए रुद्राक्ष ही 3,000 रु 10,000 टंका भितरे पड़े। कम से कम तार मिनिमम चार्ज होची 3,000 रु अधिक। 3,000 टंका आपण मिनिमम धरिकी चलतु गोटिए गौरी शंकर रुद्राक्षर दाम। आपण माला कथा पचारुछंती, गौरी शंकर रुद्राक्षर माला 4 लाख रु अधिक टंका आसी जीवो। तैयारी करबा को ही सेति टंका लागि जीवो। एमितरे भी गौरी शंकर रुद्राक्षर माला नेकरी करिवे बा कोन? शिव पार्वती साधना पई मात्र गोटिए गौरी शंकर रुद्राक्ष ही यथेष्ट। आउ गौरी शंकर रुद्राक्ष ऊपर मध्य
ଧନ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେଟା ବି ଗୋଟିକିଆ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାଳାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାଳା ସେଥିରେ ନୀଳ ହକିକ ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହକିକ ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁକା। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି, ଦେବି କେମିତି? ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ସାଧନା କରିଥିବ ସେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସାଧନା କଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସାଧନା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିଲେ ଚଳେ। କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସାଧନାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ତ କୌଣସି ସାଧନା ଏଯାଏଁ ମୋତେ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷେ ତଳେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷଦାୟିନୀ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ସେଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ରାହୁଲ ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କାୟାକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କାୟାକଳ୍ପ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶରୀରରେ ରୋଗ ନ୍ୟୁନତା ଥିବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାୟାକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା। ଆଉ ଏଭଳି ଆକର୍ଷକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ବି ଏକଦମ ୟଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ସାଧନା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସର୍ବଦା କାନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ, ସୁନ୍ଦରତା, ତେଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ରହେ। ସମୟର ପ୍ରଭାବ, ବୟସର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େନି। ସିଏ ଅଲଗା କଥା କି ମୁଁ ଏଯାଏଁ କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନା କରିନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସାଧନା ବିଧି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୈରବ ଆଉ ଭୈରବୀ କିଏ ଓ ଉଭୟ ସାଧକ ଓ ଭୈରବୀ କାହିଁକି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ସାଧନା କରନ୍ତି, କୃପା କରି କହିବେ। ସବୁଠୁ ଖରାପ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧା ଅଧୁରା କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଭୂତ ଡାମର ତନ୍ତ୍ର, କୌଲାନ୍ତକ ତନ୍ତ୍ର, କୁଳିନ ତନ୍ତ୍ର, ବାମାକ୍ଷେପା ତନ୍ତ୍ର, ମୁଣ୍ଡମାଳା ତନ୍ତ୍ର, ଉନ୍ମତ୍ତ ଭୈରବ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୈରବ ଭୈରବୀ ଉପାସନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଣିଷ ଯେବେ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୈରବ ଭୈରବୀ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୈରବଙ୍କୁ ଉପାସ୍ୟ ରୂପେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ବାଛେ। ମହାକାଳ ଭୈରବ, ବଟୁକ ଭୈରବ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ଭୈରବ, ଚଣ୍ଡ ଭୈରବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୈରବ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଭୈରବଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ବାଛିପାରିବ ସାଧକ। ଭୈରବ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେ ସାଧକକୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ବାଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଭୈରବୀ ଉପାସନାର ଗହନ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ଆବାହନ କରେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି ଦେବୀଙ୍କୁ ମାତା ରୂପେ ଆବାହନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି ପୁରୁଷର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଆଉ ନାରୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଶିବ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଭୟ ପରମ ଶକ୍ତିରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଭୈରବ ଦେବତା ସାଧକକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଶିଷ୍ୟାକୁ ଭୈରବୀ ରୂପରେ ବାଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଧକ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏହି ସାଧନାରେ ସେକ୍ସର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କର
ଶାରୀରିକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କାମନା ବାସନାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଉଭୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ସାଧନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୈରବ ଦେବତା ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି ନିଜ ମନରେ କାମନା ବାସନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହେ ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୈରବ ଦେବତା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ, ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସାଧକ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧିକା ହେଉ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଦେବେ ଭୈରବ ଦେବତା। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ତେବେ ଯେଉଁ ଭୈରବ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ସାଧକ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଗଲେ ବା ସାଧିକା ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଯିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବ। ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ତାର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁଣି ସାଧନା ଜାରି କରିବ। ବୁଝିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଭୈରବ ଭୈରବୀ ଉପାସନାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସାଧନାରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୈରବୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୈରବ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ଭୈରବ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭୈରବ ଭୈରବୀ ସାଧନାରେ ଯେଉଁ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ଭୈରବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଣନା ହୁଏ। ଆଉ ଭୈରବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସାଧକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ତେବେ ବି ସେ ଭୈରବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହେ। ତାକୁ ଯମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ସେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ଭୈରବଙ୍କର କୃପାରୁ ନେବ ଆଉ ସେ ସାଧନା ପୁଣି ଜାରି ରଖିବ। ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯାହା କିଛି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି କରିଛି ଶକ୍ତି ତା ପଛେ ପଛେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ତା ସହ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରେ? ଯଦି ହଁ ତେବେ ତାହା କିପରି? ଆଣ୍ଡ ଯଦି ନା ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ, ତାହା କିପରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରିଏଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଛି, ତନ୍ତ୍ରର ଜଗତ ଅଛି, ତନ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଆକାର ଗୁଣ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଧଳା ନୁହେଁ କଳା ନୁହେଁ। ଶକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ପାଣି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଘଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଇ ଘଟରେ ଆକାର ନେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶରୀର ବା ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ବି ସେମିତି ଆକାର ନେବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ଶରୀର ଯେମିତି ଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯୋଗିନୀ ରାକ୍ଷସ ଯକ୍ଷିଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ଶରୀର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟିସ୍। ମଣିଷ ଶରୀର ସିନା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କାହାର 2 ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ, କାହାର 3 ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ, କାହାର 10 ମହାଭୂତରେ ବି ନିର୍ମିତ ଥାଏ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶେଷ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମହାଭୂତ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମକୁ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆମ ଆଖି କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରେନି। ମଣିଷର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଯକ୍ଷିଣୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଯୋଗିନୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ବେତାଳ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଭୈରବ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ଅତଏବ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ଶକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ, ଆକାର ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଘଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଆକାର ନେବ।
ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ऊर्जा शक्ति समस्तଙ୍କର ଶରୀରରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଘୋରିବେ, ଘଷି ଚାଲିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଟା ସରିଯିବ। ମଣିଷର କର୍ମଚକ୍ର ବି ହେଉଛି ସେମିତି। କର୍ମଚକ୍ର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଆସେ। କଣ୍ଟାକୁ ଯେମିତି ଘୋରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, କର୍ମ ସେମିତି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କଷଣ ପାଇ ଘୋରି ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷ ହେଇଯାଏ। କର୍ମ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର କନସେପ୍ଟ। ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଖାଲି କର୍ମର ଦୋଷ ଲାଗେ? ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କର୍ମର ଦୋଷ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ଅତି ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷଟା ବୋଧେ କିମ୍ବା ଅତି ବିଜ୍ଞ ନାରୀ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ ସିଏ। ସେ କହିଲେ କି ମଣିଷଙ୍କୁ କର୍ମର ଦୋଷ ଲାଗେନି। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ନିହାତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଏଟା ନୁହେଁ। ହଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତା ସହ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱାର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଜନ୍ମ ଆମେ ଲାଭ କରିଗଲେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯଦି ସବୁକିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ କାହିଁକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତା, ଯକ୍ଷିଣୀ ଯୋଗିନୀ, ଭୈରବ ଭୈରବୀ, ବେତାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ପିତୃ ଏମାନଙ୍କର କାହିଁକି ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଥାନ୍ତା? ଶକ୍ତି ଉପାସନା କାହିଁକି କରୁଥାନ୍ତା? ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା କାହିଁକି କରୁଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ମଣିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଏନର୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ମଣିଷର ଜନ୍ମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁକା ମଣିଷର ଜନ୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମଣିଷ ଶରୀରର ଭିତରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କି ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମଣିଷ କାହିଁକି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତା? ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଆମ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ କନସେପ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ? ଆମର ଆଖି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରେନି। ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ କିମ୍ବା ସପ୍ତଭଉଣୀଙ୍କର ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଚଲିଆ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି, ସେ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚଲିଆ ହୁଏ। ସପ୍ତଭଉଣୀ ଯେମିତିକି ନିତେଇ ଧୋବଣୀ, ପତ୍ର ସୌଣୀ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମାଲୁଣୀ ଆଦିଙ୍କୁ ବଳି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇ ଚଲିଆ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟେଡ଼ ମଣିଷର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇକିରି ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ପୂଜା ଫଳକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ବି ତାହା କାମ କରେନି। ସେ ଗୋଟେ ମନେକର ଏଇନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା ହଠାତ୍ କିନା, ସେ ଭାବିଲା କି କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେଲେ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି, କିମ୍ବା ତାର କର୍ମ ବନ୍ଧନ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ସେଠି ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ବି ସେ ପୂଜା, ସେ ଭକ୍ତି ଉକ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି। କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ବଳି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଠିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ମଝିରେ
କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ, ତାର ऊर्जाକୁ। ସେମାନେ ସେ ଭକ୍ତି, ସେ ऊर्जा, ସେ ପୂଜା ତାକୁ ସେ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଲେନି। ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ? ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଣିଷକୁ ବି ତନ୍ତ୍ରର ସାହାରା ନେଇକରି ବନ୍ଧନ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାମୁଣ୍ଡା, ଉଗ୍ର ନୃସିଂହ, ପାତାଳ ନୃସିଂହ, ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା, ବିପରୀତ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା, ଧୂମାବତୀ, ମହାକାଳୀ, ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତି ଯିଏ ବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିଥିବ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଳେଇଯିବେ ଆଉ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଯିବ। କିଛି ସାଧକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ଅପ୍ସରା ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାଧନା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବାଟ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କଲେ ସେମାନେ ଯେବେ ଆସିକରି ସାଧକର ଔରା ସହ ମିଶିଲେ, ସାଧକର ନିଜସ୍ୱ ଔରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ସାଧକ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିପାରିଲାନି, ତାର ଭେଦ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କି ମା କାଳୀଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ବୋଲି, ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥାଟା ସତ ନୁହେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ କୁହନ୍ତୁ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ବି ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗିନୀ ମାତା ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକରି ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯୋଗିନୀ ମାତା ସ୍ୱୟଂ କାହାରି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଯୋଗିନୀ ମାତା କାହାରିକୁ ଯଦି ଚାହିଁଦେବେ କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତେବେ ବି ସେ ମଣିଷର ଶରୀର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗିନୀ ମାତାଙ୍କର ସହ ଯେଉଁ ବନଚରିଣୀ ଶକ୍ତି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କାଳିସୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ପୀଠରେ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତ୍ରାହି ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି, ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବନଚାରିଣୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସେ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୁଏ ଯଦି ବାନ୍ଧେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯିଏ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଜାଣିଥିବ ସେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଯାଏନି, ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାର ସିଦ୍ଧି ତୁରନ୍ତ ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଗୁଣିଆ ଗାଁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ବିଶେଷ ଯାଆନ୍ତିନି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ପୀଠର କାଳିସୀ ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଫିଟେଇବେ? ସେଇଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନବଚଣ୍ଡୀ ପାଠର। ନବଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ। ଆଉ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବା ପରେ ଗୁଣିଆର ଜି ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ତା ବଂଶର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ ସେ ଶକ୍ତି। ଏଣୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛ ଭଲ କଥା, ଆଜି ବୟସ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଭୟ ନ କରିକିରି କରିଚାଲୁଛ ଅପକର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଳ ବୟସ ଖସିବ। ଯେତେବେଳେ ଖସିବ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବ। ବଂଶରେ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଦେବାକୁ କେହି ରହିବେନି। ଆଉ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏନି, ଅବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବେଦ କହେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟା ତାହା ଯାହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ନିଜର ନିଜ ପରିବାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିକିରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାରେ କୌଣସି ଔଚିତ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କି ମୋତେ ଲାଗେନି। ତେଣିକି ବଳି ଦେଇକରି ଶକ୍ତି ସାଧିକିରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ୟାକୁ ତାକୁ ପେଶିକିରି ମାରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା, ସେହି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶେଷରେ ତା ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା, ତ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଏଣୁ ଜୀବନରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିନିଅ କି କ'ଣ ଦରକାର। ପଇସା ଦରକାର ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରିଲେଟେଡ୍ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ସାଧିକିରି ଲାଭ କ'ଣ? ସମ୍ମାନ ଦରକାର ତ ସମ୍ମୋହନ ସାଧନା କର, ସମ୍ମାନ ମିଳିଯିବ। ପଇସା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଯଶ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ସାଧନା କରିକିରି ଚାଲ। ଉଚିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରୁହ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି କର। ଦେଖିବ ମଲାବେଳକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଫସୋସ ନଥିବ କି ଅଧୋଗତି ବି ହେବନି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନିହାତି ମିଳିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ନ ମିଳେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ମିଳିଯିବ। ତାଠାରୁ କମ୍ ଜନ୍ମ ତ ମିଳିଯିବନି। ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟା, ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ବୋକାମି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।